Hello, my dear students. I welcome you all on Aparajita 247. आशा करुँच मुझे आगर जहाँ कि भी क्लास नहीं जहाँ भी पढ़े समस्ते भलरे पढ़ीछ आज आम या पूर्वर आम कौन पढ़ी ना सिलोजिज्म चैप्टरटा सर कि रिडक्शन माने रूपांतरीकरण से परोक्ष प्रत्यक्ष दुईटा सर आज देखा कौन ना मिलकर परीक्षणमूलक पद्धति है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ मिल है तो ये कौन ना आमर कि डेली डेली लाइफ रे कौन होची ना कि गोटे घटना घटुची ता भितर किछिटा कारण थी आ गोटे है कार्य थी सो किछिटा कारण रु तापर आमर जाकि कार्य आसुची तो कार्य कारण संबंध अच्छी तो ताकू धरिकी कौन है ना किछिटा पद्धति अच्छी कि केमी से गुड़ाक हो कौन है जानापी तो ये किए देती ना देख फास्ट है फिलोसोफर माने फ्रांसिस बेकन जड़े थे फ्रांसिस बेकन कहले कि अन्वय व्यतिरेक एवं परिवर्तन से टोटाल तीन टा देइचंती ठीक अच्छे कौन ना अन्वय व्यतिरेक आ परिवर्तन ये तीन टा सहायक पद्धति देते हेले आमर आउ जड़े रहिले किए ना जॉन स्टुअर्ट मिल मिल कौन कहले ना टोटाल पांचटा सी देले पांचटा देले कौन ना से गुड़ाक इंडक्टिव माने आरोह पद्धति है परीक्षण पद्धति आरोह पद्धति अवतारणा करते से गुड़ाक कौन ना से कौन कौन देइचंती ना फास्ट है अन्वय पद्धति है फास्ट है अन्वय पद्धति तापरे व्यतिरेक पद्धति तीन रे युग्म पद्धति चार रे है सहचारी परिवर्तन पद्धति तापरे पांच रे है परिशेष पद्धति है अन्वय पद्धति आ व्यतिरेक पद्धतिटा मिसीगले हम युग्म पद्धति है तापरे सहचारी परिवर्तन माने से देखेदेवी केमती पढ़ा हम से पढ़ेदेवी सहचारी परिवर्तन माने गोटे कमिले आ गोटे बढ़ू से भाया कनकमिटेंट वेरिएशन है सहचारी परिवर्तन अच्छी तापर मेथड ऑफ रेसिड्यूज बा परिशेष पद्धति माने जेमिति कि परिशेष पद्धति कौन कहला जेमिति तमे धर मार्केट को 100 टका नहीं जाइछ ता भितर तुमर तुम 50 टकार जिनस किणला आ 50 टका बळीगला तो से गुड़ाक सब है सी आसो परिशेष पद्धति देखा पढ़ला बेले है तापरे कौन ना देख ये कौन ना कारणर संज्ञा और तहिरु निष्पन्न परीक्षण पद्धति किछि ना कारणर संज्ञा कौन माने जोड़ा कारणर संज्ञा निर्धारण करने मिल कारणर लक्षणात्मक और परिमाणात्मक मान निर्धारण करिसेंती लक्षणात्मक माने तार जो क्वालिटी आ परिमाणात्मक माने क्वांटिटी तार माने तार जो लेवल सब सेट करिसेंती लक्षण दृष्टि कारण होउची कार्यर अव्यभिचारी माने तमे जदि कहबो कारणटा कौन ना कारण होउची गोटे कौन ना कार्यर कारणटा होउची कार्यर अव्यभिचारी शर्त निरपेक्ष अव्यवहित पूर्ववर्ती घटना है कार्य पूर्वर किसी जिनसटे हवा पूर्वर जहाँ कि रही सी है पूर्ववर्ती घटना तो ताकू कह कौन ना कारण मौलिक परीक्षण पद्धति गुड़िकर कारण यही संज्ञार निष्पन्न होती आम से जो परीक्षण पद्धति गुड़िक से गुड़ाक कौन ना से पद्धति गुड़िक यही जो कारणर संज्ञार निष्पन्न होती कि अव्यभिचारी शर्त निरपेक्ष माने अव्यवहित पूर्ववर्ती घटना माने अव्यभिचारी माने कौन ताठू अलग करिपरिबनी शर्त निरपेक्ष माने तार किछि गोटे कंडीशन नथिबो किछि नाही माने ताठू दूर ही करिपरिबनी सेटा कार्य कारण है कार्य अच्छी माने तार निश्चित भाव में कारण थिबो क्लियर हेले एति देख एडाक बही पढ़दे एडा किसी दरकार ही ना है ये देख तापर पद्धतिर लक्ष्य कौन ना पद्धतिर लक्ष्य कौन ना परीक्षण पद्धति बा कार्य कारण संबंध निरूपण पद्धति मानकर दुईटी मुख्य लक्ष्य अच्छी माने ये जो आमर पद्धति तो तुम्हें ये तुमको कौन पढ़ा हो ना मिल परीक्षण पद्धति ताले तार केतटा परीक्षण पद्धति ना तार 5टा परीक्षण पद्धति है ना फास्टा है कौन ना अन्वय पद्धति तापर है व्यतिरेक पद्धति तापर युग्म पद्धति तापर सहचारी परिवर्तन पद्धति तापर है परिशेष पद्धति सो टोटल आमर 5टा अच्छी हेले ये जो 5टा जाक काम करने आसीछंती तांकर किछटा मूल लक्ष्य अछि बा दीटा लक्ष्य अछि कौन तार 2टा मुख्य लक्ष्य ना फास्टटा है
कि नकारात्मक एवं द्वितीयटा है सकारात्मक माने गोटे पॉजिटिव एम अच्छे गोटे नेगेटिव एम अच्छी सो पॉजिटिविटा कौन सॉरी नेगेटिव लक्ष्यटी कौन ना अबांतर उपकारण मानकर निरसन अबांतर उपकारण माने कौन निरसन माने तुम डायरेक्ट क्वेश्चन थी डाउट थी कि निरसन कौन देख निरसन माने होची कौन ना एलिमिनेशन माने बाहर करदब माने सपोज मु तुमको कहबी गोटे फोटोटे ठीक अच्छे गोटे फोटोटे टांगी ठीक अच्छे कौन ना मु गोटे फोटोटे टांगी गोटे कांथरे है ठीक अच्छे तो यही जो कंटाटे ये कंटाटे बाड़ेली तापर कौन कली ना तुम ये जो फोटोटा को टंगेली राइट जदि ये कंटाटा बाड़ेली तापर ये टंगेची ताहले एटा है कौन ये कौन पाई टांगी है खाली तो टांगी है ना मुझे खाली नहीं कांथरे रखी था फोटोटा को रही था कि ना किंतु मुझे जो कंटाटा बाड़ेली ता देहरे जब गलेदेवी मुझे से रहा रही मत कह मुझे आ कौन करेची ना एठी गोटे घंटा देइची एठी गोटे घंटा देइची एठी गोटे घंटा देइची आ एठी भी गोटे घंटा देइची एठी भी गोटे घंटा देइची मते एबे कुह मु जदी सॉरी देखो मु जदी है एई जो कंटाटा को रिमूव करदेवी माने बाहर करदेवी ए कंटा मु सब बाड़े कि एतरे ठकेची किंतु मैं ए कंटाटा को बाहर करदेवी है जदि बाहर करदेली एई जो फोटोटा कांथरू गली पड़िबो कि नहीं पड़िबोनी ठीक अच्छे ताने मुझे गोटे उपकारण थिला ये है कारण ये सब है उपकारण कहीं कारण ये कौन पाई ना ये जो गोटे आमर जदि ये गोटे कंटा भी रमर ये फोटोटा भल से टांगी रंथरे हेले मुझे यही जो कंटाटा को बाहर करदेली बाहर कली माने कौन माने ए कंटाटा बाड़े थी काढ़ी एतिक रखिली पुणी या काढ़ीदेवी यही जो काढ़ी सबूतक या कहते निरसन माने ये जो उपकारण रहिले एगुड़ाक जो आम बाहर करदेले एलिमिनेट करदेले सी है निरसन तो तुमर जो पद्धति अच्छी तुमर कौन ना गोटे है कौन कारण बोली जानिब है ये है पॉजिटिव का माने लक्ष्य आउ एम आउ उपकारण मानकर निरसन होची कौन ना नेगेटिव एम है तो या दीटा लक्ष्य अच्छी केतटा लक्ष्य अच्छी ना दीटा अच्छी दीटा लक्ष्य रु कौन हम ना गोटे कौन ना जहाँ जहाँ तार कारण नुहे से गुड़ा को सी रिमूव करदेव आ जोटा तार कारण से रखा जापर ठीक अच्छे तापर देख तुम ये फोटोटा टांगी ताहले तुम ये घंटा अच्छी 1 2 3 4 5 ये जो 5टा जाक कंटा हेले मु काढ़ीदेवी किसी फरक पड़ो कि नाई किंतु जदि ये गोटिक काढ़ीदेवी ताहले कौन हम गली पड़ो ताने जोटा को जो कंडीशन टाक जो जिनसटा को काढ़ीदे आमर टोटल फोटोटा गली पड़ू जो कंटाटा को तो सी ताहले सी जो फोटो टांगी हबार कांथरे जो टांगी हबार कारण सी ये कंटा गोटिक अच्छी बोली ही आमर कौन हो ना आमर फोटोटा टांगी है किंतु आमे ये जो कंटा गुड़ाक जब रिमूव करदे किसी फरक पड़ोनी से सेमती टांगी होने तुमर किछिटा कौन ना उपकारण अच्छी जहाँ को रिमूव करदे बाहर करदे बाद देदेले आमर कारण माने कार्यटा हबारे माने फोटोटा कांथरे टांगी हबारे किसी फरक पड़ोनी आउ कौन हम ना किछिटा अच्छी जोड़ा को काढ़ीदे सांगे सांगे गली पड़ो है ना नहीं से तो देख ये जो तुम एगुड़ाक देखिल ये कौन है ना तुम निरसन मुझे जो कहली एलिमिनेशन बाहर कर तार 3टा कौन अच्छी ना तार 3टा नियम अच्छी से जो नियम गुड़िक कौन ना देख एटा देती नियम है नियम गुड़िक कौन ना फास्ट है कार्य संगठित हेबारे कौन सी असुविधा सृष्टि न करी जो परवर्ती घटना को बाद दि जापे ताहा कारणर अंश हो न पारे माने सी कहूँ कि देख ये तुम जो तुमर ये जो घटनाटा है कि तुम फोटोटा को कांथरे टांगीच जो जो कारण मान को काढ़ीदे माने जो कंटा मान को काढ़ीदे तुमर फोटोटा पड़ूनी बा तुम कांथरे से अलरेडी सेमती जमी आगुरी टांगी होना सेमती टांगी होना अच्छी तो से तुमर कौन ना जहाँ जो मान को रिमूव करदे किसी फरक पड़ूनी सी हम तुमर कौन ना कारण नुहे से कारणर अंश केबे हेले हो पारे ना
ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତମର ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଟାଙ୍ଗି ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ କରିକିନା ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟାକୁ ହଉ କି ଯାହା ବି ହେଲା ତମେ କାଢ଼ିଦେଲ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ତାକୁ କାରଣର ଅଂଶ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନେ ସେ କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଅନୁଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରଣ ନ କରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବଗର ଅପସାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେହି ପୂର୍ବଗଟି କାରଣ କିମ୍ବା କାରଣାଂଶ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ମାନେ ଅନୁଗ ମାନେ କ'ଣ ଅନୁଗ ପୂର୍ବକ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖ ମାନେ ତା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ପୂର୍ବକ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବ ମାନେ ଏଇଠି ସେ କହିବା କଥା ହେଲା କି ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ କାଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଉ ହେବନି। ସପୋଜ ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ତମେ କାଢ଼ିଦେଲ ଫାଷ୍ଟ ନିୟମରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନିୟମରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେଲ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ସୋ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ କହିଲ କି କାରଣ ନୁହେଁ। ସୋ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ତମେ ଲେଖିଲ ନା କାରଣ ନୁହେଁ କ'ଣଟା କେଉଁଟା କାରଣ ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ନିୟମ। ଏମିତି ଲେଖିବନି ହେଲା ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବହିରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି। ତ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନିରସନର ପ୍ରଥମ ନିୟମାବଳୀରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ କ'ଣ ପାଇଲ ନା କ'ଣଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମରେ କ'ଣ ପାଇବ ନା କେଉଁଟା କାରଣ ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ଆଉ ହେଉନି ମାନେ ଫଟୋଟା କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ହେଉନି ସେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କାରଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କହୁଛି। ତୃତୀୟ ନିୟମରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନୁଗର ପରିମାଣତଃ ଉତ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପତନ ଘଟୁଥିଲେ ସେ ଦୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମାନେ କ'ଣ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥିବ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବକ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ମାନେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଗର ପରିମାଣତଃ ମାନେ ଇଏ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଉପର ତଳ ହେଉଥିବେ। ଗୋଟେ ଧର ତମେ ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛ ମାର୍କେଟକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ନେଇକିନା ଯାଇଛ ତା ଭିତରୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଦେବ ଆଉ କେତେ ରହିବ 50 ରହିବ। ହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି 51 କରିଦେବ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଠି କମିକିନା କେତେ ହେଇଯିବ 49 ହେଇଯିବ। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଲେ ଗୋଟେ କମୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେବ ତମେ କହିବ କି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ 49 ନ ରଖିକିନା ମୁଁ 52 କରିଦେବି ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଯିବ 48 ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଏଠି ବଢ଼େଇଲେ ଏଠି କମିବ ଏଠି ବଢ଼େଇଲେ ଏଠି କମିବ ଏଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡ଼ ନିୟମ ଗୋଟେକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ। ତ ଯଦି ଗୋଟେକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମି ଯାଉଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ 3ଟା ନିୟମ ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ନିରସନ ନିୟମ ରହିଲା ସେଇଆକୁ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତମର ସେ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ତାର କ'ଣ କରିଛି ନା 5ଟା ଯାକ ନିୟମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ପଦ୍ଧତି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ସେମିତି ଦେଇଛି। ହେଲେ ତମର ଯେଉଁ 3ଟା ନିରସନ ନିୟମାବଳୀ ରହିଲା ସେଇଥିରୁ କାରଣ ନୁହେଁ ହେଲା କାରଣ ନୁହେଁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ନିୟମ ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି କେଉଁଟା କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଠି ପାଉଛ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କରିଛି ହେଲା। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମେ ଦେଖିବ କି କେଉଁଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ବାହାର କରିଦେବ ନିରସନ କରିଦେବ ବା ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ତମକୁ ତମର କ'ଣ ନା ନିୟମ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ମିଲ୍ର ସୂତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିରସନ ନିୟମଟା ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ଲିଜ୍ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଛକୁ ନେଇକି ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବ ସେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିଲା ସେଆକୁ ଆଉ କ'ଣ 10 ଥର କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି କହିବି ତମେମାନେ ନିଜେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପଢ଼। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି କେଉଁଟା ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ତାପରେ ମିଲ୍ର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ ଏଇଟା ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି। ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଲଜିକ୍ ବି ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ତମର ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫିର ସେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହଁ ଭଗବତ ଗୀତାର କର୍ମ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ବା
ଅହିଂସା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ରାଇଟ୍। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ପଢ଼ିଦେବା। ନ୍ୟାୟ ଥିଓରି ଅଛି ତୁମର ନାଇଁ କି, ନ୍ୟାୟ ଥିଓରି ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରେଇଦେବା, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ନହେଲେ ଦୁଇଟା, ଆଜି ଗୋଟେ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିକି, ସେତିକି ଭିତରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଦେଖ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ବସିକି କରିବ, ଭୁଲରେ ସେଇଟା କରିବନି ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବି, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ନର୍ମାଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗକୁ କେଉଁଠୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, କେଉଁଠୁ ବହି ମିଳିଲା କି କ'ଣ ମିଳିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ହେବ ହେଲା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ମେଥଡ଼ଟା। ତାପରେ ସେଇ ନ୍ୟାୟର ପଢ଼ିଦେବା, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ରୁହ। ହଁ, ଆମର ଗାନ୍ଧୀର ଡୋକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ କର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିକି 3-4ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସରେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଧରିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ହଉ ଯେମିତି ବି ହଉ, ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ଇୟର୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବା ହେଲା। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ରଖ, ତାକି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଳିପାରିବ। ଏମିତିରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ନାହିଁ କରିପାରିବ ହେଲା। ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କରନ୍ତିନି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ନିଜର ବି ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେବା କଥା କି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲେ ନିଜର କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମୋତେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଫାଇଦା। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ତୁମମାନେ ଅଛ ହେଲା। ଆଉ ୟେସ୍, ଦେଖ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ହଁ, ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ତାହେଲେ ସିଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2 ବା ତତୋଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଟଣାର କାରଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମିଲ୍ କ'ଣ ସୂତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାହେଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ବି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କି ଅଛି ହେଲା। କି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କି କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣୁଛ କି କାହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ଟେଷ୍ଟ କରାଉଥିବ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ କରାଇବ। ସେଇଆକୁ ଧରିକି ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି କି ହେଇନି ବୋଲି। ତ ସିଏ କହୁଛି 2 ବା ତତୋଧିକ, ମାନେ କିଛିଟା ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗାଁର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି କି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କି ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣୁଥିଲେ କି ତୁମର ଯେଉଁ କୋରୋନା ହେଇଥିଲା, କୋରୋନାରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା? ଟେଷ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ନା, କି ନାହିଁ ତା ମନକୁ ଜାଣି ଦେଉଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋରୋନା ହେଇଛି ବୋଲି? ନାହିଁ, ଜାଣି ଦେଉଥିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଟିକେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଓଭରଅଲ୍ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ନିରସନ ନିୟମଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା। ସେଇଟା ଯେମିତି ଯେମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେବ କି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କାରଣ ନୁହେଁ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବ ବା ନିରସନ କରିଦେବ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା କାରଣ ସବୁଥିରେ ଥିବ ସେଇଟା ହେବ କାରଣ। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କି କ ଖ ଗ ଅଛି, କ ଖ ଗରୁ କ'ଣ ନା ଚ ଡ, ହଁ ଏମିତି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ବାକି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ABCD କରିକି
B C is the cause of माने A B C हेउची कोन ना A B C हेउची सॉरी A B C हेउची कोन ना A B C रो कारण हला ताहले पुणी आउ थरे कोन ना A D C हेउची सॉरी A B D दबा तमे देखो A B C D धर आउट दे दबा चारटा A B C D A B C D माने समान समान हेले तमे जानि परिबो कि A टा अछि बोली A टा अछि B टा अछि बोली B टा अछि C टा अछि बोली C अछि तापर D अछि हला तापर हेले तमे जदी पुणी कहबो कि A B C E हला हेउची कोन ना A B C आउ E रो कारण हला पुणी अगेन आ कोन ना A सॉरी A आउ E हेउची कोन ना A आउ E रो कारण हला सॉरी करो लिखि दी कारण हला माने तमे कहलो कि फास्ट कहलो A B C D ए जो चारटा रहिला ए पटरे कोन ना A B C D रो कारण तापरे A B C E हेउची A B C E रो कारण तापरे A E हेउची A E रो कारण हेले तमे ताहले कोन देखुचो ना जोठी B टा अछि सेठी B टा अछि एठी B नाही सेठी पई एठी B नाही तापरे देखो C एठी नाही एठी भी C नाही तापरे एठी C अछि एठी C अछि एठी E अछि एठी E अछि एठी D नाही एठी D नाही तो जोटा माने तमरो कोन तमरो गोटे जिंसर कारण दरकार अछि माने एठी कोन होउची ना एठी तम जानिबो कि जोटा कॉमन अछि सी होउची कारण जोटा सबु घटना रे कॉमन अछि ठीक अछि जोटा सबु घटना रे कॉमन अछि बा साधारण भाव रे प्रेजेंट अछि सेडा होजी कोन ना कारण ए होउची ए रो कारण तो तुमको जदी तमे खोजुछ एठी ता माने एठी तमे कहि परिबो जे देयरफॉर ए हेउची ए रो कारण हेले सेमिति तमे जदी कंक्रीट एग्जांपल देखिबो कि तमे एठी कोन सपोज तमरो ए जो एटा हैला ये होची मलेरिया ज्वर हैला मलेरिया ज्वर रो कारण कोन हैला ये जदी हैला मलेरिया ज्वर हैला मलेरिया ज्वर जदी हेइथिबो ताले ये होची कोन ना ता माई एनोफिलिस जो कामुडे एनोफिलिस मस्किटो जो कामुडे से होची तार कारण हन नाही बाइट ऑफ एनोफिलिस राइट एडी माई एनोफिलिस मशा कामुडले हमको मलेरिया ज्वर हेइ थाए ताहाले तमे कहिबो कि जेते धर 10 टा लोक को ज्वर हेची ता भितरु टेस्ट करा हबो कि देखिबो कि एतिकी लोक को समस्त को मलेरिया ज्वर हैला प्लस कोन हेची ना जोठी जोठी लोक को मलेरिया ज्वर हेची से सब लोक मानन को कोन ना मशा कामुडीची देखा गला जे सब लोक मानन को माई एनोफिलिस मशा कामुडीची तो तमे कोन जानिलो ना देयरफॉर से माने के बेले मशारे टांगी सुनते तो तांको माई एनोफिलिस मशा जेतु कामुडीची तो से मानन को कोन ना मलेरिया ज्वरटा हेची तो तमे कहि परिबो कि मलेरिया ज्वरटा कोन पई हेची ना माई एनोफिलिस मशा कामुडीची बोली हेची हैला तो एडी कोन ना अन्वय पद्धति रे कोन हुए ना जोटा कॉमन थिबो सी गोटे ही खाली कारण रहिबो नहेले कोन हबो ना बाकी जगह को सब एलिमिनेट बा तमे निरसन कर दबो रिमूव कर दबो राइट जोटा केवल कॉमन थिबो सी ही कारण हेबो एडी देखो ना तमरो सेमति देइची देखो क ख ग हैला च ड ण माने से कहूची कि धर एडा हैला कारण ये हैला कार्य हैला ये हैला कॉज आ ये हैला इफेक्ट तमे जदी एटा कारण देखिबो क जोठी अछि च सेठी अछि देखो भलो से हन नाही
କିନ୍ତୁ ଖ ଯୋଉଠି ଅଛି ଡ ସେଇଠି ଅଛି ଗ ପାଖରେ ଣ ଅଛି ଛ ପାଇଁ ଟ ଅଛି ଠ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କମନ୍ ଅଛି, କ ହେଉଛି କାରଣ, ତାମାନେ ତମେ ଏଠି କହିପାରିବ କଟା ହେଉଛି ଚର କାରଣ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସବୁଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ କହିପାରିବ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। କର କାରଣ ହେଉଛି ଚ। ହେଲା, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦେବ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା। ତାର କିଛିଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି। ସୋ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଅନ୍ୱୟ ହୁଏ। ଦେଖ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା এই ପଦ୍ଧତିଟା କ'ଣ ନା ଏହି ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ପରିସରର ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଟା କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ଭଲସେ ପାଇପାରୁଛେ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାନେ ତମେ କିଛିଟା ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଜାଣିଛ ମାନେ କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୀନବୃଷ୍ଟି ଜନିତ ଶସ୍ୟହାନି ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ମେଲନ କାଫେ ଏକଧା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କହିଛନ୍ତି। ଏକଧା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବ କିଛି, ଯେମିତିକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖ, ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ଧତି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି କହିବା ଅଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତାର କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟରେ ତମେ କହିବ କି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ, ସେକେଣ୍ଡଟା ତମେ କହିବ କି କ'ଣ ନା ଏକଧା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି। ହେଲା, ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଡିସ୍କଭରି। ହେଲା, ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି। ତ ଚାରିରେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ତମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆବିଷ୍କାର ନା ତମର କାରଣଟା ସେଇଠି ଥିଲା, ତମେ ସଜେଇକି ସେଇଥିରୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲ କି କର କାରଣଟା ଚ ହେବ କି ଏର କାରଣଟା ଏ ହେଉଛି ବୋଲି। ହେଲା, କି ମଶାଟା କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇଠି ମଶା କାମୁଡ଼ି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇଠି ଘଟଣାଟା ଥିଲା, ତମେ ବସ୍ ଖୋଜିବାର ଥିଲା କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଯାହାକୁ ବି ହେଇଛି ତାକୁ ମଶାଟା କାମୁଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାହେଲା କି ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି। ଆବିଷ୍କାର ମାନେ କ'ଣ, ଜଷ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ତମେ ଖୋଜିକି ପାଇବ। ହେଲା, ତମେ ସେଇଠି ଥିଲା, ତମେ ଖୋଜିକି ପାଇଲ। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ପରିଣତି ସର୍ବଦା ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ। ତାର ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନଟା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ। କେବେ ହେଲେ ତମେ କହିବନି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସର୍ଟେନ୍ ଅଛି ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୋଲି କହିପାରିବନି, ଏଇଟା ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଶେଷ, ମାନେ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ତାର ଯଦି ଉପକାରିତା ଯଦି ଦେଖିବ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ। ଉତ୍କର୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ନା ଉପକାରିତା, ମାନେ ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟାପକତା ଅଧିକ, ୟାର ବ୍ୟାପକତା ଅଧିକ ବୋଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପକତର। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଆଧାରିତ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ରାଇଟ୍? ସେଥିପାଇଁ ୟାର ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକତା ଅଧିକ ୟାର ଏଇ ପଦ୍ଧତିର। ଥାର୍ଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ପଥ ସୁଗମ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଉପକାରିତା। ତାର ଅପକର୍ଷ ଦେଖିବ, ମାନେ ଅପକାରିତା ଯଦି ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବହୁ କାରଣତାବାଦର ପ୍ରଭାବ। ମାନେ ଯଦି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କି ଏଟା ଏର କାରଣ ବୋଲି ତମେ କହିଦେଉଛ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି ତମେ କ'ଣ କଲ, ତମେ କହିଲ କି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଥିବ, ତ ଏଇଟା ଏପଟେ କମନ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଏଇଟା କମନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କହିଲ ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ, ଇଏ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଯଦି ଏଇଠି ବିଟା ବି ସବୁଠି କମନ୍ ଥାନ୍ତା, ତମେ ଏଇଠି ଫସିଥାନ୍ତ ନା ନାହିଁ?
ଫସିଥାନ୍ତ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି କି ନା ବହୁ କାରଣ ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ବେଶୀ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ, ସେଇଠି ସେ ଫେଲ୍ ମାରିବ, ସେଇଠି ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନବେକ୍ଷଣ ଦୋଷର ଆଶଙ୍କା। ଅନବେକ୍ଷଣ ଦୋଷର ଆଶଙ୍କା ମାନେ କ'ଣ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଉପକାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବ। ତାପରେ କାରଣ ଉପକାରଣ ଭ୍ରମ, କେଉଁଟା କାରଣ କେଉଁଟା ଉପକାରଣ ହେଲେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବନି, ସେଇଥିରେ ତମର ଭ୍ରମ ହେବ। ତାପରେ କାରଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଭ୍ରମ, ମାନେ ଯେମିତି ତମେ କହିବ କି ଦିନଟା ରାତିର କାରଣ ହେଲା। ସହକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କୋ ଇଫେକ୍ଟ ବା କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଦିବା ରାତ୍ରିର ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି କି ଦିନଟାକୁ ତମେ ଦିନଟାକୁ ଯଦି କହିବ କି ଦିନଟା ଅଛି ବୋଲି ରାତିଟା ହେଉଛି, ଦିନ ହେଉଛି ରାତିର କାରଣ, କି ରାତିଟା ହେଉଛି ଦିନର କାରଣ, ଏମିତି ଯଦି କହିବ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କାରଣ ସଂଘାତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ମିଶିଯାଇଛି, କାରଣ ମିଶିଯାଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କେତେଟା ମିଶିକିନା ଅଛି ହେଲେ ସେଇଠି ବି ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇଠି ବି ଫେଲ୍ ମାରିବ। ଆଉ ୟାର ସବୁବେଳେ ତାର କନକ୍ଲୁଜନଟା କ'ଣ ନା ମାନେ ତାର ଲାଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାବନାମୂଳକ ହେବ ନା କି ସର୍ଟେନ୍ ହେବ। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନା ଅପକାରିତା। ୟା ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ୟା ପରେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଗଲା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ କରିକି ଦେଖିବ ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।